السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اور ایک خاص ویڈیو کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ضرب الامثال اور اس کا استعمال اور اس کا معنی اور مطلب کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری جانکاری دوں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانے میں ان کی بھی مدد کریں اور آپ ہماری بھی مدد کریں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات۔ تو دوستو، میں نے اس سے پہلے اردو انوادک کے اوپر کئی ویڈیوز بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ میں جا کر ان تمام ویڈیوز کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ضرب الامثال ہے یہ، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ ایک مصیبت سے بچا دوسرے مصیبت میں پھنسنا۔ اس کے بعد دیکھیے، آسمان کا تھوکا منہ پر ہی آتا ہے۔ کوئی شخص آسمان پر اگر تھوکنا چاہے تو وہ تھوک اسی کے منہ پر گرے گا، ایسا نہیں کہ اس کا تھوک آسمان پر پہنچ جائے۔ اس کا جو ضرب الامثال اگر آپ نکالیں گے تو یعنی اس سے آپ کی ہی بے عزتی ہوگی، کسی دوسرے کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی شخص بیوقوف کہے گا کہ کوئی شخص آسمان پر تھوکتا ہے، اس سے آپ کی ہی کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے، آج میرے کل دوسرا دن۔ آج میرے کل دوسرا دن، اس کا مطلب، اس کا معنی یہی ہے کہ مرنے کے قریب ہے، وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتا ہے۔ آج میرے ہیں، کل آپ کا دن ہے، مرنے کے قریب ہے لیکن وقت گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو آم بیچنے کی وجہ سے ہوا اور دوسرا فائدہ اس کے گٹھلی کا بھی انہوں نے اس کا دام لیا، تو اس کو بولتے ہیں دوہرا فائدہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ دوہرا فائدہ۔ آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام کیا ہو گئے؟ اس سے مل گئے، یعنی اس کو دو فائدہ ہوا اس چیز سے۔ اس کے بعد دیکھیے، اندھوں میں کانا راجا۔ اندھوں میں کانا راجا کا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں میں کچھ جاننے والا۔ ایک اندھا ہے، اس کے اندر ایک کانا راجا ہے، جاہلوں میں کچھ جاننے والا ہے، ورنہ اس کے علاوہ سب اس کے اندر کیا ہے؟ ان پڑھ ہے، سب جاہل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آوے کا آوا بگڑا۔ آوے کا آوا بگڑا یعنی سب کے، ان کے جتنے بھی اولاد ہیں سب کے سب اس کے اندر کیا ہے؟ نالائق اور ماں باپ کے وفادار نہیں ہے بلکہ بے وفا سب ہیں۔ یہی ہے آوے کا آوا بگڑا، یعنی اس کے گھر کے اندر سب کے سب کیا ہے؟ نالائق ہے۔ یہ آوے کا آوا بگڑے کا مطلب ہے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ ضرورت مند کو اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ اندھے کو کیا چاہیے؟ ضرورت مند کو صرف اس کے ضرورت مند سے غرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی بھی چیز سے مطلب نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسے ضرورت جس چیز کی ہے، اگر اس کو اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ صرف اسی سے مطلب رکھتا ہے، اس سے زیادہ کسی بھی چیز سے وہ مطلب نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اپنا مارے چھاؤں میں بیٹھائے۔ ٹھیک ہے، اپنا مارے چھاؤں میں بیٹھائے، یعنی غصہ میں بھی اپنا رحم کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر آپ سے محبت کرنے والا ہو، اگر وہ آپ پر کوئی غصہ ہو جائے پھر بھی وہ آپ پر رحم کرے گا، یعنی اپنا مارے چھاؤں میں بیٹھائے، یعنی غصہ میں بھی اپنا رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ کاج مہا کاج۔ کیا ہے؟ آپ کاج مہا کاج، اپنا کام سب سے بڑا کام ہوتا ہے، یعنی کہا بھی جاتا ہے کہ کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اسی کا ہے کہ آپ کاج مہا کاج، آپ کا کام سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ایک انار 100 بیمار۔ یہ تو ایک مشہور ضرب الامثال ہے، یا آپ نے اس کو کئی بار استعمال بھی کیا ہوگا اور آپ نے کسی دوسروں سے سنا بھی ہوگا کہ ایک چیز کے بہت سے طالب ہیں۔ ایک چیز ہے، اس کے کئی چاہنے والے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے 100 چاہنے والے ہیں، تو لیکن اس ایک چیز کو 100 کے اندر کس طرح پورا کیا جائے گا؟ وہی ہے کہ ایک انار ہے لیکن اس کے 100 چاہنے والے ہیں، 100 بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک انار 100 بیمار، ایک چیز کے بہت سے طالب، بہت سے چاہنے والے۔ اس کے بعد دیکھیے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کیا ہے؟ الٹا چور
कोतवाल को डांटे, खताकार समझाने वाले को बुरा कहे। यानी जो चोर है उल्टा समझाने वाले को ही डांट रहा है कि आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं। तो यही है कि चोरी भी ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है कि चोरी तो कर चुका है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो क्या है, उल्टा उसी को समझाने वाले को ही डांट रहा है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खताकार समझाने वाले को क्या कहे, बुरा भला कहे। उसके बाद देखिए, ओखली में दिया सर तो मौसिलों से क्या डरना। सही बात है, जब हमने काम शुरू कर लिया है तो अब उसके अंदर जो भी मुश्किलें आएंगी उससे फिर क्या डरना है, उसमें जो भी दुश्वारियां आएगी उससे कोई डरना नहीं है। तमाम दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए मुझे आगे जाना है। ये इस मुहावरे का मतलब है, इस ज़रूर अमसाल का मतलब है। उसके बाद देखिए, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यह भी एक मशहूर मुहावरा है जिसको आप अपने बोल चाल के अंदर भी इस्तेमाल करते होंगे कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कमज़ोर भी अपने घर में बहादुर बन जाता है। अगर आप कोई कमज़ोर आदमी अपने घर के अंदर भी अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, यही है कि अपनी गली में भी कुत्ता क्या हो जाता है, शेर हो जाता है। अगर आप वही कमज़ोर किसी दूसरी जगह जाए तो फिर वो उस जगह से क्या बन जाता है, चूहा बन जाता है। लेकिन अगर वो अपने घर में रहे तो वो फिर वो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को ताकतवर समझता है। यह है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उसके बाद देखिए, करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम चढ़ा, पहले तो उसकी फितरत बुरी, फिर उसके बाद सोहबत भी बुरी। करेला और नीम चढ़ा दोनों अलग अलग है कि पहले तो उसकी आदत बिगड़ी, उसकी आदत के अंदर फुतूर जमा हुआ, उसके बाद जिसके साथ वो रहता था उसकी वजह से उसकी सोहबत भी बिगड़ गई। यानी दोनों चीज़ उससे ख़त्म हो गया, सोहबत भी बुरी, फितरत भी बुरी। यानी वो आदमी एकदम नालायक और बदतमीज़ हो चुका है। यह है करेला और नीम चढ़ा। ठीक है, ज़रबुल अमसाल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको, उसका जो मतलब सही ढंग से निकलता हो, आप उस ढंग को, आप उस मतलब को निकालने की कोशिश करें उसके अंदर। अंधे के आगे रोए और अपने ही नींद खोए। ठीक है, अंधे के आगे रोए अपने ही नींद खोए, जाहिल और नाअहल को समझाना बेकार है। सही बात है कि अगर आप जाहिल को अगर आप कोई चीज़ समझाना चाहेंगे भी तो आप उसको नहीं समझा सकते, कि जाहिल के अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं होती है कि वो आपकी बात को समझे। मैं आपको बता दूं कि कुरान के अंदर भी कहा है कि जब आप कोई जाहिल के सामने पड़ जाएं, कोई जाहिल से आपका मुकाबला हो जाए तो आप उसे सलाम करते हुए क्या कर दें, अस्सलामु अलैकुम कह के आप चले जाएं कि भाई मैं आपसे लगना नहीं चाहता हूँ। जाहिल है, वो आपकी हकीकत को नहीं समझता है कि आप उसे किस बात की तंबीह कर रहे हैं। जाहिल है, वो आपको जो चाहे वो कह देगा। ये एक असल चीज़ है। उसके बाद देखिए, एक मछली तालाब तमाम तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली तमाम तालाब को गंदा कर देती है। सही बात है कि एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है, जो भी उसके सोहबत में आएगा वो सब के सब उसके साथ बदनाम हो जाते हैं। ये होता है सोहबत का असर, सबसे बुरा असर इसी चीज़ से पड़ता है। इसी तरह एक मछली अगर तालाब में चली जाए तो वो तमाम मछली को गंदा कर देती है। अगर एक बुरा आदमी एक जमात के अंदर चला जाए तो वो उस पूरी जमात को क्या कर देता है, वो बदनाम कर देता है। उसके बाद देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या है, ऊंची दुकान फीका पकवान, शोहरत ज़्यादा और असलियत कम। इस दुकान के अंदर ऊंची पकवान है लेकिन ऊंची दुकान है, दुकान शानदार है लेकिन उसके अंदर जो आइटम बनता है वो फीकी है। ये शोहरत बहुत ज़्यादा है कि इस दुकान के अंदर अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आप क्या है, आपको उसके अंदर खाना सही नहीं मिलेगा। ये है ऊंची पकवान। आप इसको दूसरी मिसाल के अंदर भी फिट कर सकते हैं। आदमी है बहुत मशहूर लेकिन किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको किसी को पर बैठाना चाहते हैं तो आप इसको भी कह सकते हैं कि आदमी बहुत मशहूर है, आदमी बहुत काम का है लेकिन उसकी असलियत कुछ नहीं है। शोहरत बहुत ज़्यादा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ शोहरत हो चुकी है उसकी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये है ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।